নমস্কার বন্ধুরা। তো এনসিইআরটি তার সিলেবাসে কিছু পরিবর্তন করেছে। ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং অর্থাৎ এনসিইআরটি এর সিলেবাস সাধারণত দিল্লির সিবিএসই বোর্ড অর্থাৎ সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন এরা ফলো করে থাকে। এদের আন্ডারে যতগুলো স্কুল রয়েছে তাদের মধ্যে এই সিলেবাস পড়ানো হয়। আর এই এনসিইআরটির সিলেবাসকেই ফলো করে আর বাকি যে স্টেটগুলো রয়েছে আর তাদের যে বোর্ডগুলো রয়েছে তারা তাদের সিলেবাসকে এদের সিলেবাস অনুসরণ করেই তৈরি করে থাকে। যেমন আমাদের পশ্চিমবঙ্গের WBBSC অর্থাৎ ওয়েস্ট বেঙ্গল অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন। তো এই এনসিইআরটির সিলেবাসে কিছু পরিবর্তনের জন্য এখন গোটা দেশ জুড়ে বিবাদ চলছে এই বিষয়টাকে নিয়ে। Country for quite some time now, and the latest step that's been taken, the NCERT, which essentially decides the curriculum, the syllabus of textbooks for school students, has removed a chapter on the Mughals in class 12 textbooks, and it's triggered a big showdown. है हिम्मत तो आप मुगलों के इतिहास को भारत के इतिहास से हटा के दिखाइए, एक दिन के अंदर करिएगा। बाबर का नाम हर हिंदुस्तानी जानता है, जो 1527 में आया, 30 में मर गया, 2.5 साल। जो मुगलों का अध्याय है वो हट रहा है। यूपी में भी 12वीं की जो कक्षा में मुगलों से जुड़ा हुआ अध्याय है वो हटाया जा रहा है। अब ये एनसीईआरटी की खबर है कि एनसीईआरटी ने अपने सिलेबस में कुछ बदलाव किए हैं। मुगलों से जुड़े हुए कुछ चैप्टर हटाए गए हैं। তাজ্জব ব্যাপারটা হলো যে যারা পাঠক বা স্টুডেন্ট তাদের এই নিয়ে কোনো মাথা ব্যথা নেই। মাথা ব্যথা হচ্ছে যত রাজ্যের নেতা আর তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের। এই বিষয় নিয়ে তর্ক বিতর্কের পর থেকেই সাধারণ মানুষের মাঝে অনেক রকমের ভুল তথ্য ছড়িয়ে পড়েছে। কেউ কেউ বলছে যে মুঘল যে সাম্রাজ্য সেই সাম্রাজ্যটাকে পুরোটাই নাকি সিলেবাসটাকে সরিয়ে দিয়েছে। আবার কেউ বলছে যে মহাত্মা গান্ধীর যে ইতিহাস রয়েছে সেই ইতিহাসের ঘটনাও নাকি সিলেবাস থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তো আজকের এই ভিডিওতে আমরা এই বিষয়ের সঠিক তথ্যটাই আপনাদেরকে জানাবো। তো চলুন ভিডিওটা শুরু করা যাক। তো এনসিইআরটির এই সিলেবাস চেঞ্জের ব্যাপারে এনসিইআরটির ডাইরেক্টর জানিয়েছেন যে ক্লাস 12-এর মুঘল সাম্রাজ্য নিয়ে দুটো চ্যাপ্টার ছিল, যার মধ্যে একটিকে মাত্র সরানো হয়েছে। আরও একটি চ্যাপ্টার এখনও পর্যন্ত নতুন সিলেবাসে রয়েছে এবং এর আগেও পাঠকদের সুবিধার জন্য এমন অনেক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে যেখানে সিলেবাস থেকে অনেক কিছু কাটছাট করে ফেলা হয়েছে। শুনে নিন যে ঠিক কী বলেছেন এনসিইআরটি ডাইরেক্টর। उसके लिए रेशनलाइजेशन का प्रोसेस होता है, एनसीईआरटी करता है, बहुत पहले से करता है। जब भी महसूस होती है ज़रूरत तो पिछले साल भी रेशनलाइजेशन प्रोसेस किया गया, एक्सपर्ट्स की कमेटीज़ बनी और एक्सपर्ट्स की कमेटीज़ ने सारी पुस्तकों को देखा 6ठी से लेकर 12वीं तक। अब जो आपका दूसरा उसकी प्रक्रिया के तहत जो उन्होंने अनुशंसित किया कि इस चैप्टर को अगर हटा देंगे तो बच्चों के नॉलेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और वो उनकी समझ में कोई कमी नहीं आएगी और ये अननेसेसरी बर्डन खत्म होगा, रिपीटेशन करने की जरूरत नहीं है, तो उन्होंने हटाया। आपका जो प्रश्न है कि 12th की किताब से मुगलों को हटाया, गलत है। मैं आपके सामने पुस्तक दिखा रहा हूँ, इसमें देखिए थीम 8 और थीम 9। थीम 8 में पेजेंट्स, जमींदार्स एंड द स्टेट, एग्रीरियन सोसाइटी एंड मुगल एम्पायर 16-17 सेंचुरीज, ये। दूसरा है थीम 9 किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, द मुगल कोड्स 16th एंड 17th सेंचुरीज। अब आप बताइए, ये इसमें से दूसरा जो 9th चैप्टर है वो हट गया क्योंकि 2 चैप्टर थे और दोनों में मुगलों की बात है। जो पहला चैप्टर 8th चैप्टर है उसमें उनकी पॉलिसीज, उन्होंने समाज के लिए क्या अच्छा काम किया, एग्रीकल्चर के लिए क्या किया, किस प्रकार से किया। तो जब उन्होंने ये चैप्टर इसमें है, अभी भी ये पढ़ाया जा रहा है, एक चैप्टर है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सपर्ट ने ये महसूस किया कि राजाओं के नाम और उनकी तिथि देने से बढ़िया राजा कौन थे और उन्होंने क्या काम किया ये दिया। बादशाह कौन था, उसने कौन सी पॉलिसी अपनाई, अकबर की कौन सी पॉलिसी थी, रेवेन्यू एग्रीरियन पॉलिसी क्या थी, या औरंगजेब की क्या थी, या शाहजहां, ये सारा है ना, ये 16th सेंचुरी पूरा कवर हो रहा है इसमें। तो कहाँ से हट गए मुगल? ये जो लोग डिबेट कर रहे हैं ये अननेसेसरी है, गैर वाजिब है, इसकी ज़रूरत नहीं है। और जो नहीं जानते हैं वो किताब देख ले, इराटा देख लें पिछले साल का, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक जो हमारी वेबसाइट पे अपलोडेड है उसको देख लें और उनको ये लगेगा कि क्लास 12th में अभी भी हम एक बढ़िया चैप्टर मुगल काल का पढ़ा रहे हैं, जिससे कि उनकी नीतियों के बारे में, उनके कार्यों के बारे में पता चलेगा। ये ज़्यादा जरूरी नहीं है कि कौन राजा कितने समय तक, कौन बादशाह कितने समय तक शासन किया। ये ज़्यादा जरूरी है कि कौन बादशाह किस समय में क्या काम किया, और वो सब चीज़ हम पढ़ा रहे हैं, वो हटा नहीं है। तो इसलिए ये झूठ है, गलत है, और जो भी ये चर्चा हो रही है ये गैर वाजिब है। এনসিইআরটি তার ক্লাস 12-এর বই দ্য থিমস অফ ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি পার্ট 2-এর চ্যাপ্টার হচ্ছে কিংস অফ ক্রনিকলস দ্য মুঘল কোর্স। এই চ্যাপ্টারে মুঘলরা কীভাবে তাদের রাজ দরবার চালাতো সে সম্পর্কে জানানো হয়েছে।
30 পৃষ্ঠার এই চ্যাপ্টার এনসিইআরটির সিলেবাস থেকে পুরোপুরি সরানো হয়েছে, কিন্তু এখনও একটা মুঘলদের নিয়ে চ্যাপ্টার ওদের সিলেবাসে রয়েছে, ক্লাস 12-এর সিলেবাসে। আর এই বিষয়টা সরানোর কারণ এনসিইআরটির ডাইরেক্টর আগেই বলে দিয়েছে, যেটা আপনারা ভিডিওতে শুনেছেন, যে কোন রাজার দিন তারিখের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যে কোন রাজা কী কাজ করে গেছেন। এটা পাঠকদের জানা বেশি প্রয়োজন, যার কারণে তারা এই পৃষ্ঠাটা ছাঁটাই করেছে। এবার বলি আপনার আমার মনের প্রশ্ন, আপনারা বলুন, এই যে বিদেশি আক্রান্তগুলো ছিল, এদেরকে ইতিহাস বই মহান তুলে দেওয়ার কাজটা তাহলে কারা করেছে? আপনি মুঘল বলুন, তুর্কি বলুন, আফগানি বলুন, যাই বলুন না কেন, যারাই এসেছে তারাই এই দেশকে লুটেছে। তো এদেরকে মহান শাসক হিসেবে তুলে ধরার কাজটা কে করেছে? এনসিইআরটির বইতে রিসার্চ করার পরে জানা গিয়েছে যে এনসিইআরটির ইতিহাস বইতে আকবরের কথা বলা হয়েছে 90 বারেরও বেশি, শাহজাহান, ঔরঙ্গজেব এদের কথা বলা হয়েছে 30 বারেরও বেশি। সেখানে মহারানা প্রতাপের কথা এসছে মাত্র 1 থেকে 2 বার, আর ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের কথা বলা হয়েছে 7 থেকে 8 বার। এবার আপনাদের মনে এই প্রশ্নটা আসা স্বাভাবিক নয় কি, যে তাহলে এদেরকে বড় করে তোলার বা মহান দেখানোর একটা যে চেষ্টা করা হয়েছে, এতে তো কোনো সন্দেহ নেই। আর এটা যদি সত্যিই হয়ে থাকে যে এনসিইআরটির সিলেবাস ধরে বাকি যে রাজ্যগুলো রয়েছে তারা তাদের নিজেদের সিলেবাস গঠন করে, তাহলে তো পুরো দেশেই এই রকম ইতিহাস পড়ানো হচ্ছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। বাংলার বইয়ের ক্ষেত্রে যদি আমি বলি, তাহলে বাংলার ইতিহাস বইতে ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ বা মহারানা প্রতাপের কথা 1 থেকে 2 বারের বেশি পাওয়া যায়, যেখানে আকবর বা অন্যান্য যারা আরও মুঘল সম্রাট ছিল তাদের ব্যাপারে অনেক ভরে ভরে আমাদেরকে পড়ানো হয়েছে, সেখানে আমাদের এই হিন্দু রাজাদের ব্যাপারে কিছু পড়ানো হয়নি। তাহলে এখানে তো একটা প্রশ্ন উঠে দাঁড়ানোটাই স্বাভাবিক, যে যারা আক্রান্ত ছিল তাদেরকে মহান করে তুলে ধরার একটা চেষ্টা করা হয়েছে। এবার এর জন্য শুধু এনসিইআরটি দায়ী নয়, ভারতের প্রথম 5 জন যারা শিক্ষামন্ত্রী ছিল তারাও ঠিক ততটাই দায়ী। বন্ধুরা, আপনাদের কি মনে হয় স্বাধীন ভারতে এই রকম এক ইতিহাস পড়ানোর দরকারটা কী ছিল? আপনারা অবশ্যই আমাকে জানাবেন। আর এনসিইআরটির এই পদক্ষেপটা কতটা সঠিক সেটা আপনারা আমাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানান। জয় হিন্দ, জয় ভারত।